कोविड रिपोर्ट तो बाद उन्होंने मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देखे जो कि होल्ड सी एंड so hi, welcome back to my channel. I hope you all doing well. I got a lot of comments on my first vlog and I also got a lot of views and your respect and love. Thank you so much for that. I got another comments on that video to make the video on travel documents, restrictions and the hotel quarantine and how I booked my ticket. Even I also got a lot of messages that you should have to make the video on in other languages also because most of the people don't understand Punjabi language, so I will definitely make that video in other languages also. I will try my best. So today's video is about that the documents regarding travel to Canada and the hotel quarantine or the fully vaccinated people. So let's start our video today. Firstly, I booked my ticket from travel agent. He's from Amritsar. Name of the travel agent is Rahul Sharma. अमृतसर ਦਾ ਸੀ एंड इसने मतलब मेरी टिकट जो सी 1,96,000 बुक की सी काफ़ी एक्सपेंसिव सी बट की कर सकते ਸੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ मेरा होटल है एमएक्स कांग्रेसो इन मैक्सीको एक दिन का स्टे से मेरा उत्थे मेरी फ्लाइट जो कि फर्स्ट मेरी फ्लाइट सी वो सी दिल्ली तो बैंगलोर से मेरी विस्तारा की फ्लाइट उस बैंगलोर मेरा मतलब मीनस 2 आवर्स का लेओवर सी एंड उस तो बाद बैंगलोर तो मेरी फ्लाइट सी पैरिस मेरा 12 आवर्स का लेओवर सी एंड उस तो बाद मेरी फ्लाइट मैक्सीको दिल्ली मैनू मेरे लैटर ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह कुछ नहीं पूछा उन्हें सिर्फ मेरी ई टिकट देखी एंड मेरी कोविड नैगेटिव रिपोर्ट देखी इस तो अलावा होर कोई डॉक्यूमेंट की मैंने नीड नहीं पई आफ्टर दैट वैन वी अराइव्ड इन बैंगलोर जो साडा सारा ग्रुप उत्थे पहुंचिया बैंगलोर जो सानू दोबारा साडा लगेज लैना पाया एंड चैक इन करना पाया ईवन उत्थे साडी इमीग्रेशन भी हुई इमीग्रेशन च नॉर्मली जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे लाइक आफ्टर मैक्सीको तुसी कित्थे ट्रैवल करना वा एंड क्यों जा रहे हो यू आर स्टूडेंट और नॉट लाइक दैट सिर्फ इतना के बेसिक जे क्वेश्चन पूछे सी कोई इन्ना टफ जॉब नहीं सी बैंगलोर तो चैक इन किया फिर अपना लगेज चैक इन होया डायरैक्ट मैक्सीको ली एंड मीनस कि आपां नूं जदों पैरिस फ्लाइट साडी लेओवर हुई सी सो सानूं पैरिस अपना लगेज की लोड़ नहीं पई बैंगलोर मैं अपना कैबिन बैग भी मीनस चैक इन कराता सी लोड करता सी उत्थे मैं बिकॉज मैं अपना एवं नाल कैरी नहीं सी करना चाहना सो नाल मैं उत्थे अपने में 3 बैग सी मेरे को एंड मेरा लैपटॉप बैग मेरे कोल सी एंड मेरा जो नॉर्मल जो मैं कवर चेस्ट पे पाया सी चेस्ट बैग वो मैं इंक्लूड किया हुआ सी अपने नाल बाकी सारे बैग्स मैं लोड करवाते सी पैरिस तो 12 आवर्स स्टे करन तो बाद मीनस कि काफ़ी लंबा स्टे हो जाता पैरिस काफ़ी टफ सी मेरे लिए ईवन सारे ग्रुप लिए काफ़ी टफ सी सो उस तो बाद साड़ी फ्लाइट सी पूरे 12 आवर्स बाद मैक्सीको दी एंड वो फ्लाइट भी 12 आवर्स ही सी लाइक वैन वी अराइव्ड इन मैक्सीको फिर सब तो पहला साड़ी उत्थे मतलब इमीग्रेशन हुई इमीग्रेशन कोई क्वेश्चन नहीं करते मैक्सीको इमीग्रेशन विल नेवर आस्क एनी क्वेश्चन because they don't know how to speak English, they don't understand English, so they never ask anything about your travels to Canada and all so like that. So उन्हें एक भी क्वेश्चन नहीं करना एंड सिर्फ उन्हें मतलब आप लाइन्स लगना वा तो जो आप मूव ऑन हो जाना सिंगल मतलब 1 by 1 उन्हें अपना पासपोर्ट लेना वा एंड वो उत्ते स्टैंप ला देनी है एक मीनस का ट्रांजिट वीज़ा हो जाता वा सो जो उन्हें स्टैंप लाती फिर मीनस मैं बाहर गया एंड टर्मिनल 2 ते मतलब असीं पहला अपना लगेज वगैरह लिया एंड टर्मिनल 2 ते साडा कोविड टेस्ट होया टर्मिनल 2 ते कोविड टेस्ट दे 2 लैब्स ने साइड जिहड़े आ ये करदे आ कोविड टेस्ट 2700 पीसो दा मैक्सीको करेंसी एंड वो जिहड़े पिछे आ वो करते हैं 2400 पीसो का बट वो रिपोर्ट आनी है 24 आवर्स बाद एंड ये रिपोर्ट मिल जाती है आपको अज तो 5 तो 6 घंटे बाद सो साडी टेस्ट करता वा 2400 पीसो का
ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 200 ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ 3000 ਪੀਸੋ ਕਰੰਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ 5 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਈ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀ ਟਿਕਟਸ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਟੈਕਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ 175 ਪੀਸੋ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਤਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੋ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ। 7-8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੁਛ ਬੇਕਾਰ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਟਲ, ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ ਸੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਡੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ 5 to 6 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੋਰਮਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਚੈੱਕ ਇਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਓ, ਸੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਰਹੋਗੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਾਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਮੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਐਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਆ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਆ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿਖਾਓ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਦੇਖੀ, GIC ਰਿਸਿਪਟ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੈਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਓ
ਲੈਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਮੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 11 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ 11 ਡੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਆ, ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ those who are not fully vaccinated. So fully vaccinated ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਮਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦ ਸਲਿੱਪ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਸਲਿੱਪ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਮਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ they will provide my study permit and my cop-up, like it is a kind of work permit. So ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ cop permit and ਮੇਰਾ study permit ਦੇਤਾ। It was my 2 documents. I will show you like this is my study permit, this is my cop-up. So these are 2 documents that they will provide. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਮੀ ਯੋਰ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਓਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਯੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ that I want to say that is ArriveCan app. Most of the people is confused that how to fill ArriveCan, where to fill ArriveCan. So ArriveCan ਜੋ ਐਪ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਐਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਯੋਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਐਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪ ਫਿਲ ਕਰਤੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਾਸਟਲੀ ਕਿ ਆਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਕਮੈਂਟ in this video. And lastly, if you like this video, make sure to like, share and comment, and keep in touch. Thank you all.